Hallelujah, Joy Jishu. Let us pray before we begin today's word. Thank you, Jesus, for everything that you have given us, Father. Thank you for this wonderful time that you have given us to praise and worship you and to listen to your word, Father. Thank you, Jesus, that for your grace, for your mercy, that we are in the last month of this year. We are going to cross this critical month, Father. And we pray to you that in the next year when we will enter with your word, with your direction, with your whatever intention is there to propagate your word around the world, Father. Help us to be like that and bless us all with everything, Father. Thank you, Jesus, that you have given me the opportunity to speak few word of yours, Father. I'm unworthy, but still you touch my mouth and not me, but you speak and help us to understand what you want to tell us today so that we can follow that in our life and glorify your name. Bless us all. In the precious name of Jesus we pray. Amen. So as we can see, today's topic is using talent, that is the gift of God. That whatever talents we are having, যে প্রতিভা আমাদের আছে সেটা হলো আমাদের ঈশ্বরের উপহার আমাদের কাছে. So to understand this word, to understand this topic, we have to refer to Bible verse Matthew chapter 25 verse 14 to 30. মথি লিখিত সুসমাচার 25 অধ্যায় 14 থেকে 30 পদ. It emphasizes on the need to use our God-given gifts. A talent unused is talent wasted. অর্থাৎ এই যে বাক্যটা আছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর যে দানগুলো আমাদের দিয়েছেন সেই বিষয়টা সেটা আমাকে ইউজ করতে হবে, সেটাকে আমাকে কাজে আনতে হবে. কারণ যে গিফটগুলো, যে ট্যালেন্টগুলো যেটা আছে, যদি আমরা সেটা ইউজ না করি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, তাহলে সেটা কি হলো, সেটা ওয়েস্ট হয়ে গেল, তার কোনো মূল্য থাকলো না, সেটা অপব্যয় হয়ে গেল. Now if we go to this verse, let us understand what this verse is all about and what it is telling. So first we need to know that there is a parable of talents which is there in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. মথি লিখিত সুসমাচার 25 অধ্যায় 14 থেকে 30 পদে এই বিষয় লেখা আছে. সেখানে তালন্ত একটা শব্দ ইউজ করা হয়েছে. তার মানেটা কি অনেকভাবে অনেক জায়গা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা আছে. তো এখানে ট্যালেন্ট যেটা হলো, 1 ট্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 60 মিনাস. মিনাসও একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গোল্ডের ব্লক টাইপের বলা হচ্ছে. তো সেইভাবে মানে কি বলতে পারি কি 1 ট্যালেন্ট ইজ নট আ স্মল অ্যামাউন্ট. উই ক্যান সে দ্যাট 1 ট্যালেন্ট ইজ নট আ স্মল অ্যামাউন্ট. একটা তালন্ত কিন্তু খুব ছোট বিষয় নয়. এটা কিন্তু যদি আজকের দিনে দেখা যায় তো 1 ট্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু অ্যারাউন্ড 10 lakh rupees. অ্যান্ড অনেক জায়গায় লেখা আছে 1 ট্যালেন্ট ইজ 1 ব্যাগ অফ গোল্ড. একটা ট্যালেন্ট মানে হলো 1 ব্যাগ অফ গোল্ড. এখন 1 ব্যাগ অফ গোল্ড ইজ হাউ মাচ? ইট ইজ অ্যারাউন্ড 20 years অফ দ্য ওয়েজেস অফ দ্যাট টাইম. মানে 20 বছরের কাজের যে টাকাটা আছে সেই অ্যামাউন্টটা এখানে বলা হচ্ছে. ইট ইজ অ্যারাউন্ড 33 to 35 kgs অফ গোল্ড. তো আমরা বুঝতে পারছি কি এই ট্যালেন্ট বিষয়টা হলো খুবই বেশি, এটা খুব কম বিষয় নয়. সেটা নিয়ে যেন আমরা ক্লিয়ার থাকি. তো দ্য স্টোরি গোজ লাইক দিস. there was a rich man who was traveling and there was 3 servants. He gave their servants 5, 2 and 1 talents respectively. 3 জন তার দাস ছিল, তাকে সে 5 তালন্ত, 2 তালন্ত আর 1 তালন্ত করে দিল. বললো কি আমি যখন ফিরে আসবো তোমার থেকে
এই যেটা আমি তোমাকে দিয়েছি তার হিসেব নেব। Then the rich man came back and asked the servant what they have done with the talents. তারপর সে যাত্রা করে যখন ফিরে আসলো, সে সেই দাসদের জিজ্ঞেস করলো কি যে ট্যালেন্ট আমি তোমাদের দিয়েছিলাম, যেই সম্পত্তি আমি তোমাদের দিয়েছিলাম, সেটা নিয়ে তোমরা কি করেছো সেটা তুমি আমাকে বলো। Then the servant one, যে প্রথম যে দাস হলো, সে উত্তর করে বলল, he told that he invested and earned 50 more and gave having 10. যে 10 লাখ টাকা আছে, বা যদি 5 তালন্ত বলা হয়, in 5 talents he has earned more 10 talents he have earned out of the 5 which he has got from his master. Then the rich man replied that faithful servant, you will be rewarded accordingly. কি তুমি অল্প বিষয় তুমি বিশ্বস্ত, তোমাকে আরো মহৎ বিষয় আরো বড় বিষয় তোমাকে দেওয়া হবে। যেভাবে তুমি কাজ করেছো, যেভাবে তুমি ফল দিয়েছো, সেভাবে তোমাকে আমি পুরস্কৃত করব। Then servant 2, then he told that he invested another 2, অর্থাৎ তাকে দুটো তালন্ত দেওয়া হয়েছিল, সে আরো দুটো সে উপার্জন করেছে, আর টোটাল তার কাছে হয়ে গেল 4 তালন্ত। Then the rich man replied that faithful servant, and you will be rewarded accordingly. তো বলল সে কি বিশ্বস্ত দাস, তোমাকে সেভাবেই পুরস্কৃত করা হবে। তুমি অল্প বিষয়ে তুমি বিশ্বাসী, তোমাকে আরো বেশি বিষয় তোমাকে দেওয়া হবে। Then when he asked the third servant told that here is your talent kept intact. What he has done, here you can see that master have given him talents. Servant 1 5 talents, then servant 2 2 talents, then servant 3 1 talent, and then master went for the journey. So what the third servant has done, that he has just kept the talent which has got as it is. মানে সে তার দ্বারা কিছু করেনি, সে ওটা রেখে দিয়েছিল মাটির ভেতরে পুঁতে। সেই বিষয়টাই যখন তার মালিক যখন আসলো, সে তখন জিজ্ঞেস করলো, তখন সে এভাবে উত্তর করলো, he went and dug this, he has kept this talent in the pit. Now he has taken it out and he is presenting or is giving back to his master. He told that here is your talent kept intact under the soil, as I was afraid that you are a hard man who do not sow and reap and do not scatter and gather. Because সে উত্তর করে বলল এইভাবে তার মালিককে, কি এই যে আপনি যে তালন্ত দিয়েছিলেন, এটা আপনার যা আছে, আমি এটা দিয়ে কিছু করিনি, আমি এটা সামলে সেফ রেখেছিলাম যাতে আমি এটা আপনাকে ফেরত দিতে পারি। কারণ আমার ভয় ছিল কি আপনি খুব কঠিন মানুষ, তো যদি আপনার সেই জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম, যদি আমি এই যে তালন্ত আমি যদি ভালো করে মানে কি কাজে যদি ব্যবহার না করতে পারি, তাহলে হয়তো কোনো লস হবে, তাই জন্য আপনি আমাকে বকাবকি করবেন। সেই জন্য আমি সেই ভয় আমি সেই তালন্তটা আমি ব্যবহার করিনি। তারপর সেই যে রিচ ম্যান আছে বা যেই মালিক আছে, সে তাকে বলল কি তুমি অবিশ্বস্ত দাস, তুমি দুষ্ট আর অলস দাস। So what the one with you will be taken away and given to the most effective servant, and you will be thrown in the darkness and will weep and you will keep granishing. অর্থাৎ তোমার কাছে যা আছে সেটাও তোমার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাস তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ সে চাইতো যে তালন্ত সে তাকে দিয়েছিল, সে তাকে ব্যবহার করতে পারতো, যদি ইউজ না করতে হতো তাহলে অ্যাটলিস্ট ব্যাংকে রাখতে পারতো, যাতে যে সুদটা আছে, যে ইন্টারেস্টটা আছে, সেটা যেন পেতে পারে। মানে কি যে তালন্তটা দেওয়া হয়েছে, যে জিনিসটা বস্তুটা দেওয়া হয়েছে, তার যেন কোনো ফল যেন সে পেতে পারতো, সেই বিষয়টা নিয়ে মালিক তার থেকে
তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ সেই যে তালন্ত দেওয়া হয়েছিল সেটা তার কোনো ব্যবহার সে করেনি, আর সেই যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় সে ফেরত পেয়েছিল। এই বিষয়টা হলো দুষ্টতা, অবিশ্বস্ততা আর অলসতার প্রমাণ। So we will explain this later on, but first we will just have an idea of whatever this parable is going to teach us. The similar parable we will go on is a parables of Mina. As we can see that we have here we can see the third servant. He has just returned only one bag of gold that has been given to him, and the master is furious, and then he was punished accordingly. He was thrown away. Now we will learn about the parables of the Minas, which is written in Luke chapter 19 verse 11 to 27. Luke 19 অধ্যায় 11 থেকে 27 পদ। এখানে মিনা যেটা হলো সেটা হলো 1/60th অফ আ ট্যালেন্ট, মানে 1/60 ভাগ। একটু ছোট অ্যামাউন্ট, কিন্তু অত ছোট নয়। যদি টাকা হিসেবে ক্যালকুলেট করা হয় আজকের দিনে, সেটা হলো অ্যারাউন্ড 17,000 রুপিস। তো সেটাও খুব ছোট বিষয় নয়। তো এখানে গল্পটাই যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অপর দেশে রাজা হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন, ভ্রমণ করছিলেন। তার আগে তিনি তার যে দাসরা আছে তাদের কি করলেন, এক একটা করে একটা মুদ্রা বা একটা মিনা তিনি দিলেন। বলেছিলেন কি এটা তুমি কাজে ব্যবহার করো তোমরা, আর যখন আমি ফেরত আসবো তখন আমি তার হিসেব নেব। তো সেইভাবে সে রাজা হয়ে যখন ফিরে আসলো, তখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একজন দাস আছে, সে কি করেছিল, একটা যা মিনা সে পেয়েছিল, একটা মুদ্রা যে পেয়েছিল, সেটা কি করেছিল, মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিল, আর বাকিরা সেটা ব্যবহার করেছিল। তো যখন ফিরে আসে, যখন সেই ব্যক্তি হিসেব চান, তখন বাকিরা যে একটা করে পেয়েছিল, একজন আরও 10টা সে উপার্জন করেছিল। তো সেটা জেনে সে মালিক খুশি হয়ে বলেছিলেন কি তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বাসী, তোমাকে আমি 10টা শহরের আমি তোমাকে ভার দিলাম। দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান হি টোল্ড দ্যাট আই আর্ন 5 মোর, আরও 5টা সে উপার্জন করেছিল। তাকেও তিনি সাধুবাদ দিয়ে তিনি বললেন, তাকে বাহবা দিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি স্বল্প বিষয়ে তুমি বিশ্বাসী, তোমাকে আরও আমি তোমার যে কাজ তুমি করেছো সেই জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি, তোমাকে আরও 5টা শহর আমি তোমাকে দিলাম দেখার জন্য। And then the servant, third number servant, when he came, he told as what he has done. He dig and hid the coin or the minas in the ground, and due to fear he was not investing that money, and all he has was taken away as instructed by his master. So what he has done, he has not used the talent. So whatever we want to know, whatever we want to understand from this parable is that whatever gift we are getting from God, we have to use it effectively. If we are not using it, then it is a wastage of all the effort. The first teaching what we understand is the success, the biblical meaning of success is it is a product of work. যদি আমি কার্য করব, তার ফল সেটাই হলো সাফল্য। All of us have been sent for a mission that our Lord expects us to accomplish here and now. আমাদের সকলকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আমাদের সকলকে এই পৃথিবীতে আনার একটা কারণ আছে। কেন কি ঈশ্বর চান যেন আমরা সেই যে কারণের জন্য, যে কারণে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, সেটা যেন আমরা এখানে করি। The salvation is a gift from God through believing in Jesus Christ. Salvation যে পরিত্রাণ, সেইটা হলো is a gift from God. এটা হলো ঈশ্বরের দান আমাদের জীবনে। Because through believing in Jesus Christ we can get this gift of God. It is a ticket to heaven, but we need to work to board the bus or the plane and not just sitting idle and wait. আমরা খালি বসে অপেক্ষা করলে আমরা কিন্তু সেটা পাবো না। The salvation, and we need the ticket to heaven. And ticket to heaven we will get only by working on whatever the expectations are there on us from God, because Lord expects us a lot from us, for which he has given us a mission. But if we are not doing that, we will not allow in the heaven. So we have to work for it. Here only waiting for the bus of heaven will not serve the purpose. So the thing is that biblical success is working diligently here, using the grace of gift of God, that is the talents, to produce the fruits and the returns as expected by our master, Lord our God. অর্থাৎ কার্য বিনা বিশ্বাস হলো বৃথা বা মৃত। যদি আমরা সত্যি সাকসেসফুল হতে চাই, যদি আমরা সত্যি সাফল্য পেতে চাই, আমাদের সেই বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে, ইউজিং দ্য গ্রেস অফ গিফট ফ্রম গড। অর্থাৎ যে ঈশ্বর আমাকে যে অনুগ্রহ দান দিয়েছেন, যে অনুগ্রহ দান তিনি দিয়েছেন, যে গিফট তিনি দিয়েছেন, যে প্রতিভা তিনি আমাকে দিয়েছেন, তিনি চান যেন সেটা আমরা ফলে যেন আমরা ব্যবহার করি, সেটা যেন সেই যেমন রিটার্ন আছে, সেই রিটার্ন যেটা ঈশ্বর চাইছেন যেন সেটা আমরা তাকে দিই। কেন ঈশ্বর এই গিফটগুলো দিয়েছেন, যে দানগুলো দিয়েছেন, সেটা শুধু এমনি এমনি রেখে দেওয়ার জন্য নয়, সেটা ইউজ করার জন্য দিয়েছেন, তার ফল তিনি চান। আমাদেরও প্রয়োজন আছে যে গিফটগুলো আমরা, যে ট্যালেন্টগুলো আমরা পেয়েছি, যেন এটা আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, আর ঈশ্বরকে আমরা ফল দিই। সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জীবনে। And the next thing is that God entrust us. তিনি আমাদের একটা বিশ্বাসের একটা দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন। God entrust us as the rich man and the noble man has faith on his servant. তার দাসের প্রতি একটা তার বিশ্বাস ছিল কি, হ্যাঁ আমি একে একটা দায়িত্ব দিলে সে সেটা সেইভাবে পালন করবে। সেইভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, আর তিনি চান যেন আমরা সেই দায়িত্বটা ভালো করে পালন করি। সেই বিশ্বাসটা তার সন্তানের ওপর ঈশ্বরের আছে, আমাদের ওপর সেই ভরসাটাই, সেই বিশ্বাসটা তার আছে। তিনি চান আমাদের প্রত্যেক, তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন অলরেডি, সেটা ঈশ্বর চান যেন আমরা সঠিকভাবে সেটা পালন করি। ফর ডুইং দ্যাট ডিউটি হি হ্যাজ গিভেন আস whatever we require. He has already given us. He provide us everything what is needed for us and also sufficient for what we are called to do. অর্থাৎ যে কাজের জন্য তিনি আমাকে ব্যবহার করতে চাইছেন, সেই কাজের জন্য তিনি যা প্রয়োজন আছে তিনি আমাকে অলরেডি তিনি আমাকে দিয়েছেন। তো আমরা কি সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করছি? সেই প্রশ্নটা এখন আমাদের কাছে আছে। এই যে ট্যালেন্ট তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমি কি সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করছি? টু অ্যাডভান্স দ্য গসপেল, টু ওয়ার্ক ফর হিজ কিংডম, হি হ্যাজ গিভেন আস অলরেডি হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড। যেটা আমাদের প্রয়োজন আছে তিনি অলরেডি আমাকে দিয়েছেন। আমরা কি সেই কাজে যোগ দিচ্ছি? আমরা কি সে তার সুসমাচার আমরা কি সেভাবে প্রচার করছি?
আমরা কি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কাজ করছি? গড এন্ট্রাস্টস আস। তিনি আমাদের কি করেন? তিনি আমাদের একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্বটাকে আমরা পালন করছি। হি হ্যাজ গিভেন আস দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য কিংডম। এই যে কিংডম আছে, ঈশ্বরের যে দেশ আছে, ঈশ্বরের যে এই জগৎ আছে, তিনি এই রেসপন্সিবিলিটিটা দিয়েছেন কি আমরা যেন এখানে ঈশ্বরের রাজ্য যেন বিস্তার করি। যেভাবে আদমকে যখন এসেছিলেন, আদমকে তিনি রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছিলেন এই ক্রিয়েশনে, যা কিছু তিনি গঠন করেছেন সেটার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন, সেভাবে তিনি আমাদেরও প্রত্যেকজনকে একটা না একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। অ্যান্ড উই আর গিভেন এনাফ টু প্রডিউস মোর। আমাদের সকলকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা আরও ফল যেন উৎপন্ন করতে পারি। So we all have given responsibility from God, and He has given us responsibility with everything that is needed to fulfill the responsibility. এই বিষয় নিয়ে যেন আমরা কখনো ভুল না ভাবি, এই বিষয়ে যেন আমরা কখনো অন্ধকারে না থাকি। আমরা হয়তো ভাবতে পারি কি আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে কিছু নেই, এটা ভুল কথা। তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আর তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটাও তিনি আমাকে দিয়েছেন। Then the third one is work for master, the Lord, and not for your own selfish purpose. আমাদের প্রয়োজন আছে আমাদের যা বোঝার কি যে গিফটটা আমি পেয়েছি, যে দানটা আমি পেয়েছি, সেটা কার দান? সেটা কি আমার কোনো যোগ্যতা আছে সেটা পাওয়ার? It is a gift. The gift is not out of capability. It is out of grace. It is out of mercy. It is out of love. Whose love? The master's love. Who is giving the gift? এখানে আমাদের যে তালন্ত দেওয়া হয়েছে, যে প্রতিভা দেওয়া হয়েছে, নানা রকম গুণ দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো ঈশ্বরের দান আমাদের জীবনে। এটা আমার কোনো যোগ্যতা নেই, আমার কোনো ক্যাপাবিলিটি নেই, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করতে চান। ঈশ্বর সেই জন্য আমাকে সেই গিফটটা দিয়েছেন, সেই দানটা তিনি দিয়েছেন, সেই গুণটা আমাকে তিনি দিয়েছেন। আর সেই গুণটা আমাকে ঈশ্বরের জন্যেই ব্যবহার করতে হবে, নট ফর আওয়ার ওন সেলফিশ পারপাস। আমাদের স্বার্থপরতার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। Whatever money, wealth has been given to the servants was not their own, but of their masters. এখানে আমরা যে দুটো আমরা গল্প যেটা দেখলাম, সেখানে যেই ট্যালেন্ট বা যে মিনা তাদের দেওয়া হয়েছিল সেটা তাদের ছিল না। সেই যে টাকা পয়সা ছিল সেটা তাদের কার ছিল? মালিকের ছিল। Similarly, whatever wealth, qualities, talents that we have are given from God for a specific purpose and not for our own selfish purpose. অর্থাৎ যে টাকা পয়সা, যে গুণ, যে ট্যালেন্ট আমাদের দেওয়া হয়েছে সেটা ঈশ্বরের থেকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু সেটা আমাদের দেওয়া হয়েছে ফর a specific purpose, একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের নিজের স্বার্থপরতার বিষয়ের জন্য দেওয়া হয়নি। It's a capital given for investing in his kingdom and getting profit in return, and not to be kept idle as the third servant. এখানে আমরা যে তৃতীয় যে দাস আছে তার উদাহরণ যেন আমরা নিজের জীবনে না দিই, কারণ এই যে ট্যালেন্ট আমাদের দেওয়া হয়েছে, ইট ইজ এ ক্যাপিটাল, এটা একটা পুঁজি আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেটাতে আমরা এটাকে যেন বিনিয়োগ করি তার রাজ্যের কাজের জন্যে, আর তাতে আমরা কি করি? ফল উৎপন্ন করি। এটা যেন আমরা অলসতার মাধ্যমে এটা যেন আমরা মাটির তলায় যেন পুঁতে না রাখি। এই বিষয়ে আমরা অনেকবার শুনেছি। এই বিষয়টা আজকে ঈশ্বর আমাদের বলছেন কি যে ট্যালেন্ট আমরা পেয়েছি, যেটা যেন আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্যে, ঈশ্বরের কাজের জন্যে, নিজের স্বার্থপরতার উদ্দেশ্যের জন্যে নয়। Because if we see 1 Corinthians chapter 4 verse 1, that we are only managers of Lord's gift and wealth. আমরা কি হলাম? শুধু মাত্র পরিচালক। যে ঈশ্বর আমাদের যে টাকা পয়সা দিয়েছেন, যে ট্যালেন্ট দিয়েছেন, যে গুণটা দিয়েছেন, সেই সকল বিষয়টা হলো আমরা শুধু ম্যানেজ করছি, আমরা শুধু একজন পরিচালক। সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে। We are only managers and our master, our Lord, measures the quality of our management by looking into the efforts and results of investment. যখন ঈশ্বর আমাদের দিকে তাকান, তিনি আমাদের সেইভাবে তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন কি আমরা কিভাবে তার যে দান দিয়েছি সেটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি। তিনি দেখেন হতে পারে কি কোনো সময় আমরা ফল দিতে পারছি না, কিন্তু তিনি দেখেন কি আমরা আমাদের কি প্রচেষ্টা আছে, কি চেষ্টা আমরা করেছি, সেই গিফট আছে সেটা আমরা ব্যবহার করার জন্য আমরা কি করতে পেরেছি বা কি করছি সেটা নিয়ে, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা কিছু ট্যালেন্ট সেটা কিন্তু আমার নয়, সেটা ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য, সেটা যেন আমরা নিজের স্বার্থপরতার জন্য যেন ব্যবহার না করি। যদি আমরা করে থাকছি সেটা আমরা কিন্তু ভুল করছি। ঈশ্বর আমাদের বলতে চাইছেন যে যা কিছু আমি দিয়েছি সেটা শুধু ইউ উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট, ইউ আর এ কেয়ার টেকার, ইউ আর এ ম্যানেজার। আর কিভাবে তুমি সেটা ম্যানেজ করছো সেটার ওপরে ডিপেন্ড করবে কি ঈশ্বর কিভাবে আমাদের তিনি আশীর্বাদ করবেন। So hence we need to use our God given talents to glorify God. ঈশ্বরের যে মহিমা করার জন্য, ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য যেন আমরা সেই গুণগুলো যেন আমরা ব্যবহার করি। Then all have different abilities. যেভাবে আমরা সকল সেইভাবে আমাদের এবিলিটিস নেই, আমাদের সবাই সমান নয়, তো সেইভাবে ঈশ্বর দিয়ে থাকেন। As we can see in Matthew 25, it states that the talents were distributed as per the abilities. যেভাবে যার ছিল সেভাবে তাদের দেওয়া হয়েছিল। The first talent is one talent is not a small amount, it is very much and it is very investable amount. খুব ছোট, আমরা আগেও দেখেছি কি এটা ছোট একটা মাত্রা নয়, এটা ছোট একটা পরিমাণ নয়, এটা ছোট একটা বিষয় নয়, এটা ছোট একটা বস্তু নয়, এটা অনেক বড় বস্তু যেটাকে ইনভেস্ট করে রিটার্ন পাওয়া যায়। But in Luke 19 also we have seen that several servants have got the same amount. ওখানে আমরা দেখেছিলাম কি সকলকে একইভাবে এক একটা করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা যে উপার্জন করেছিল সেটা কি ছিল, আলাদা ছিল। কেউ 10টা করেছিল, কেউ 5টা করেছিল, মানে এমন নয় কি সবাই 10টা করেছে, কিন্তু তারা কিছু না কিছু একটা করেছিল, এই জন্য তারা কি পেয়েছিল, তারা পুরস্কার পেয়েছিল। বাট ডুইং নাথিং ইজ নট রাইট, কিন্তু আমি পেয়েও কিছু করব না সেটা কিন্তু উচিত নয়, সেটা কিন্তু ঠিক নয়, সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়। If we see 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, যদি প্রথম পিতর 4 অধ্যায় 10 পদ দেখি, এখানে লেখা আছে each of you should use whatever gift you have received to serve others, not for a selfish purpose, use it for God's kingdom, use to help others as faithful stewards of God's grace in its various forms. প্রথম পিতর 4 অধ্যায় 10 পদে কি whatever we have been given as a gift, the same we should serve. কি আমাদের বলা হয়েছে সেবা করার জন্য, আমরা বলবো কি আমার কাছে এক্সট্রা হলে আমি সেবা করব, সেটা কিন্তু ভুল ধারণা, সেটা কিন্তু হলো ভুল পদ্ধতি, সেটা হলো ভুল চিন্তা কি আমার কাছে বেশি হলেই আমি সেবা করব। আমার কাছে যা আছে আমাকে সেটা দিয়েই সেবা করতে হবে, কেন কি ঈশ্বর যে আমাকে দিয়েছেন সেটা ওটার জন্যই দিয়েছেন। সেই বিষয়টা নিয়ে যেন আমরা যেন স্থির থাকি, সেটা নিয়ে আমরা যেন ক্লিয়ার থাকি কি হোয়াট এভার গড হ্যাজ গিভেন ফর সার্ভিং আদার্স, অপর মানুষকে সেবা করার জন্যে তিনি এটা দিয়েছেন। এমন নয় কি এটা আমার জন্যে, কারণ কি আমার কিছুই নয়, যা কিছু হলো ঈশ্বরের দান। তো ঈশ্বরের দানকে আমার ঈশ্বর কিভাবে চাইছেন সেইভাবে আমাকে ব্যবহার করতে হবে। The thing that matters most is the willing heart to use what is there to glorify God. মূল কারণ, যা মূল উদ্দেশ্য হলো
কি আমাদের ইচ্ছুক হৃদয় থাকার প্রয়োজন আছে, কি আমরা যা কিছু আমার কাছে আছে, যদি আমার ইচ্ছুক হৃদয় হয়, যা কিছু আমার কাছে আছে আমি তার দ্বারাই আমি কি করব, ঈশ্বরের গৌরব করব, এটা প্রয়োজন আছে। হোয়াট এভার ইজ দেয়ার উইথ আস ইজ এনাফ টু সার্ভ আদার্স। বলার মূল কথাটা হলো বা মূল উদ্দেশ্যটা হলো এটাই, কি যা কিছু আমার কাছে আছে, যেটা আমি উপহার হিসেবে পেয়েছি, অনুগ্রহ হিসেবে পেয়েছি, সেটা যেন আমরা ব্যবহার করি অপর মানুষকে সেবা করার জন্য, টু সার্ভ আদার্স, টু সার্ভ গড। বাট ইট রিকোয়ার্স কি উইলিং হার্ট। আমার ইচ্ছুক হৃদয় যতক্ষণ আমরা থাকবে না, ততক্ষণ আমরা সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো না, আর নাই আমরা কি করতে পারবো, ঈশ্বরের গৌরব করতে পারবো। The God measures the success by the degrees of effort. হতে পারে কি আমি সব সময় ফল দিতে পারলাম না, বাট ফলটা কি ঈশ্বরের জন্যে? ফলটা হলো কি আমি কতটা এফর্ট দিচ্ছি, কতটা আমি চেষ্টা করছি, কতটা আমি পরিশ্রম করছি, কি হ্যাঁ ঈশ্বর আমাকে এটা দিয়েছেন, আমি সেটাকে ব্যবহার করছি কি করছি না, সেটা হলো উদ্দেশ্য। ফল ঈশ্বর দেবেন, অবশ্যই যদি পরিশ্রম করি ফল তো আসবেই, কিন্তু কতটা আমি এফর্ট করছি সেটাও একটা বিষয়, কি কতটা আমি এফর্ট দিচ্ছি সেটার জন্য, কতটা আমি চেষ্টা করছি সেটার জন্য। Before ending today's session, we should be very clear about certain questions. If we are clear about this question, then we are in a right direction. If we are not, then we have to think ourselves, we have to pray more, we have to learn the word of God more. Until and unless we will do that, we will not proceed in our life. আমরা যে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান আছে সেটা আমরা ভালো করে ব্যবহার করতে পারবো না, বা সেই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো না। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আর উই ইউজিং আওয়ার ট্যালেন্টস ইন ফুল? যা কিছু ঈশ্বর আমাকে যে গুণ দিয়েছেন সেটা কি আমি সঠিকভাবে সম্পূর্ণভাবে কি ব্যবহার করছি? আর উই ইউজিং দেম অ্যাট অল? আমরা কি কিছুটাও ইউজ করছি, ওটা কোনো পরিমাণেও আমরা কি সেটা মানে কি কাজে আনছি? আর উই ইউজিং ইট ফর গড? আমরা কি সেটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করছি? যদি করছিও, আমাদের যে প্রতিভা আছে, আমাদের যে গুণ আছে, সেটা কি আমরা ঈশ্বরের জন্যও কি ব্যবহার করছি? অ্যান্ড দেন ডু উই নো হোয়াট উই আর গিফটেড অফ? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কি আমরা কি জানি কি আমাদের কি ট্যালেন্ট আছে? Let us explore these questions through prayer, through word of God, to proceed further. Unless and until we are clear about these questions in our life, we cannot proceed in word of God. আমরা কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে যদি যতক্ষণ না এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে আছে, ততক্ষণ আমরা এগোতে পারবো না, ততক্ষণ আমরা নিজের জীবনের মানেই আমরা খুঁজে পাবো না। So first we need to answer these questions. Let us explore this week these questions in our life. কি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা খোঁজার চেষ্টা করি, উত্তরগুলো আমার মনে ক্লিয়ার থাকা প্রয়োজন আছে কি yes, are we doing this? If we are not doing this, we have to do this. What we are gifted, আমাদের কি ট্যালেন্ট আছে, কি আমরা ব্যবহার করতে পারি, this should be our thought process. এটা আমাদের চিন্তাধারা হওয়া প্রয়োজন আছে। আর যদি আমাদের কাছে সেই গুণগুলো থাকে, আমরা সেটা কিভাবে ব্যবহার করছি, let us be very clear about it, let us pray for it. These are the question we need to answer. আমাদের প্রয়োজন আছে যেই প্রশ্নগুলো আছে এটা যেন উত্তর আমাদের কাছে যেন থাকে। ঈশ্বর আপন বাক্যে আশীর্বাদ করুন। আমেন। Let us pray for this word of God. Thank you, Jesus, for your wonderful word that you have given us, Father. Thank you for your blessings. Thank you for your wonderful grace in our life. Thank you for the talents that you have given us, Father. Help us to understand, help us to get the insight of what we are equipped of, what talents we have. Let us be very clear about this, Father. It may be possible that we are not aware of whatever talents we are having. Help us to acknowledge that.
Help us to use that talent for your kingdom only, Father, not for our selfish purpose. Help us to use it to serve others. We have we have understood that whatever has been given to us is enough for us to glorify your name, Father. Help us to be like that. Help us to follow that in our life. In the precious name of Jesus, we pray. Amen.